अलिया आवर्जन पड़ी नष्ट होईछि तीन रथरे लागिबाकुथिबा पार्श्व देवादेवी और सखींकर विग्रह। श्रीमंदिर प्रशासन अवहेला को नहीं असंतोष जाहिर करछन्ती रूपकार सेवक। 9 सखींक स्थान में कौन लागिबो ताकू नहीं उठिला प्रश्न। ए घटना नहीं न्यूज 7 ने एक्सक्लूसिव खबर प्रसारण पर द्वितीय रथ समन्वय बैठक में आज ए संपर्क में उठी प्रसंग। तुरंत ए विषय ध्यान दे पदक्षेप नेबाकू श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को निर्देश देइछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। यहाकू नहीं खास खबर द्वितीय प्रसंग रहुछि सखी सारथी को खाईगला उई। आपने रथयात्रा समय देखी रथरे पार्श्व देवादेवी लगती और सखी माने रथरे खंजा जाती जो माने बेस आकर्षणीय होता ये परंपरा भी रही। किंतु बड़ कथा हो रथरे लगुवा पार्श्व देवादेवी और सखी को परित्यक्त अवस्था रखा घटना। न्यूज 7 ए प्रसंग में जिते रिपोर्ट प्रकाश पाइला एक्सक्लूसिव खबर प्रसारण पर द्वितीय रथ समन्वय बैठक में प्रसंग उठी एवं एक कहुई तुरंत विषय ध्यान दे पदक्षेप ग्रहण करने को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को निर्देश देइछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। श्रीजीव माने 3 रथरे पूजा पाउथुवा पार्श्व देवादेवी को अवहेला करा जाउथुवा देखिबा मिलिथिला। अलिया आवर्जना भली परित्यक्त अवस्था फिंगी दिया जाइथिबारु एबे सेथि मध्यरु अनेक काठ मूर्ति एबे नष्ट हो गलानी। ए मूर्ति गुड़िक केवल महाप्रभुंकर नवकलेबर समय ही निर्माण करा जाय थाए। प्रत्येक वर्ष रथयात्रा रे केवल रंग दिया जाय रथरे लागंती। रथयात्रा पई ए सब मूर्ति को रूपकार सेवायत माने मरामती एवं रंग पई आनिले सेथि मध्यरु अनेक मूर्ति नष्ट हो जायथिला जहाके आ रथरे लागिबा भली परिस्थिति रे नाही। रूपकार सेवकंकर कहवा कथा ए मूर्ति गुड़िक उपयुक्त रक्षणाबेक्षण पर श्रीमंदिर प्रशासन को बारंबार जणाइथिले मध्य एथिरे अवहेला करा जाइछि जहाकु नै सेमाने असंतोष व्यक्त करिसेंती। गत वर्ष मरामती हेबा परे रंग होइथिबा ए मूर्ति गुड़िक वर्षे भितरे किभଳି केउ परिस्थिति रे नष्ट होइगला। चलित वर्ष 9टी सखी मूर्ति नष्ट हो जाइथिबारु रथरे सेमानक स्थान किभଳି पूरण करा जिवो ताकु नै उठिछि प्रश्न। ए संपर्क में एक्सक्लूसिव खबर प्रसारण करथिला न्यूज 7। ए संपर्क में आज पदक्षेप नेबाको मंत्री निर्देश देइछन्ती। पूरी ब्यूरो चीफ चित्तरंजन महांती बाबद अधिक सूचना आलोचना पे हम सहित लाइव रे जोड़ी होउछन्ती। चित्तरंजन, रथरे पार्श्व देवादेवी रथर सौंदर्य को बढ़ाई थांती अनेक सखींकर मूर्ति एठी लागि थाए किंतु ए मूर्ति गुड़िक वर्तमान व्यवहार योग्य नुहे कहीं ना यह परित्यक्त अवस्था पका जाइछि। इस प्रसंग में न्यूज 7 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपण सामना को आनी वर्तमान कौन ए घटनार एक्शन निया जाउछि? अश्विनी देखु केवल सौंदर्य बढ़ाएनि रथर एमाने देवता 33 कोटी देवादेवी भितर एमाने गणा। आपण जानती नीलाद्रि विजय पूर्व दिन अर्थात जो दिन घोष यात्रार अंतिम रात्र एवं ता पूर्व रात्र होची अधरपणा। ये अधरपणा हांडी जो भंगा हुए रथ उपरे यही देवादेवी भंगा हुए से अदृश्य शक्ति भंगा हुए यही मानकर पाइबा पाई से अधरपणा हांडी को भांगी दिया जाए रथ उपरे। एमाने देवादेवी एमाने देवता एमान को पूजा करा जाए। आपण जो बड़दाण्ड रे देखिथिबे रथ जो गड़ुथिबो सेतेले यांको ऊपर फूलमाला चढ़िया थाए भोग लगी थाए। तेबे रथ ऊपर नवदिनात्मक यात्रा बोली केवल भोग लगे पूजा हम बाकी वर्षकर अवशिष्टांश दिन गुड़िक एमाने परित्यक्त स्थान में पड़े जहाँकि आज तार प्रमाण आप देखु। ये जो परित्यक्त अवस्था आसी जोड़े मूर्ति सामना को आसी अन्य गुड़िक सब नष्ट हो जाइए। ये मूर्ति को मुझे देखा चाहिए। देखो ये मूर्ति नाक ना आप देखुं ये पार्श्व तांकर कानर अवस्था देखु ये हाथर अवस्था देखु ये हूँ मूर्तिर चित्र बयान कर देखु खाली ऊपर रंग मारिदेले हम ना कारण रूपकार सेवक माने चित्रकर सेवक माने से जो कार्य दायित्व दिखाई तो निर्वाह कर संपूर्ण विघ्न यह संपूर्ण हूँ प्रतिकूल स्थिति समाज पाई। आपण को आउ गोटे विचित्र आउ गोटे बड़ दुखदायक कथा आपन को कहबी जो सारथी बसी था रथरे जो आप देखिथिबे सबुठारु हृष्ट पृष्ठ एवं सतेज ताजा एवं जो सारथी बसी था रथरे से सारथी को मुझे देखिक आसिले राजनगर पड़िशा एक परित्यक्त स्थान में एक माटी कांथ भुशुड़ी स्थान में मुह माड़ी फोपाड़ी दि जाइए जो स्थान में कि दुई हाथ खसी जाइए एवं अंटा पोजिशन भांगी जाइए एवं जहाँ चित्र देखिक आसिली
ତାହା ଏକ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଚିତ୍ର ତାହା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି କାରଣ ଆମେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବ କାରଣ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ମୋ ସହିତ ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ସେବକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ସେଠାରେ ଏ କଥା ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରଥ ଉପରେ କମି କମି ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ 9ଟି ସଖୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ତ ଏ କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ବଡ଼ ଖବର ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅହରହ ଦାବି ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଏ କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବକ ଓ ଚିତ୍ରକର ସେବକ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଦାବି କଲେଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ କାମ କେମିତି ତମେ ହିଁ କର ଯେହେତୁ ଆମର ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ନବଗଡ଼ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ନବଗଡ଼ ସମୟରେ ପାତାଳି ହଅନ୍ତି ହଅନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାତାଳି ସମୟ ହୁଏ ସେଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇକି ପାତାଳି ହଅନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କୋଉଳିଆ କିଏ ମୁତଖାନାରେ ପଡ଼ିଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ସରକାରକୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେ ଆମ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଲେ ଆମ ରୂପକାର ମାନେ ଏକୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଜେଜେ ଆମର କରୁଥିଲେ ଏକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖାଦେଖି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେତେବେଳେ କେବଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝୁଥିଲେ ରେକର୍ଡରେ ଭୋଗ ବି ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ବୁଝିବେ ଏ ଭୋଗ ବି ଅଛି ୟାର ଖଇକରା ଭୋଗ ଅଛି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ଖଇକରା ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଅମଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଛତୁ କରିସାରିଲାଣି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଏ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହାତ ଥରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାର ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୁହାରି ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ହେଲା କାଞ୍ଚନ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଉପକାର ଅଛି ନନ୍ଦିଘୋଷର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର କେମିତି ସାରଥୀ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗା ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଶହୀ ସ୍ଥାନ କେମିତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କିଛି କରାଯାଉ ଯେମିତି ସେ ଦିନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ସାରଥୀ ଘୋଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି କେମିତି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କି ନା ଅଲଗା କ'ଣ ଯଦି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ତ ଥିଲା ନା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଗଲାକାଲି ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ତାହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆମ କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ବସେଇ ଯେମିତି ତା ପରମ୍ପରା ଭୋଗ ଟିକେ ହଉ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା ପାଣି ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ୟାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ପୁଣି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ତତ୍ପର ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିଲେ ଚିତ୍ର କରି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପୁଣି ରଥ ଉପରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ବିଘ୍ନ ନୁହେଁ କି ଯଦି ବିଘ୍ନ ଏହା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେବେଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ମାନେ ବିଘ୍ନ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବିଘ୍ନ ଭଳିଆ କୁହାଯିବ ସେଟା କାମ ଦିଏନି ଯଦି କାମ ନ ଦିଏ ସେଟା ଫିଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ବା ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ କାହିଁ ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତକ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଛି ନବକଳେବରକୁ ନବକଳେବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତି ପୁରାତନ ମାନଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ 4 ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାତାଳି କରାଯାଏ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ କି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ବାର ସତ୍ୟ ଆମେ କହୁଁ ସତ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବେ ସତ୍ୟ ଯଦି ପାତାଳି ନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ସେଇଠି ପାତାଳି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପାତାଳି ନ ହେଉଥାନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନେବାକୁ ଦେବତା ଓଲିଆ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ପାତାଳି ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ବି ପାତାଳି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏକାଠି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏଇ ସାରଥୀ ଗୁଡ଼ା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବି ମରନ୍ତି ସେ ବି ମରନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, ୟାର ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାହାଘର ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଥିବା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅପମାନ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅପମାନ ବୋଲି ଅପମାନ, ଯିଏକି ଆମେ ଆମ ବାପା ହେରିକା ଥିଲେ କହିକି ମରିଗଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଗଲାନି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖ, ଦେବତା ସୁରକ୍ଷା ରହିଲେ ସଂସାର ସୁଖୀ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ସୁଖୀ ରହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଆମର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମର କାହାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ହଉଛି। ଯଦି ବାପା ଯୋଉ ଥିଲେ, ବାପା ଜେଜେବାବା ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଏତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ସେବା ଥିଲା, ଆମ ସେବା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମ ମନ୍ଦିର ବି ଧଉ ସେବା ଅଛି। ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ ମତେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଏଇ ଅଣ୍ଟା ପୋଜିସନରୁ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସତରେ ସେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଜି ସେପଟେ କାଲି ସେପଟେ କାଲି ସେପଟେ ଭୋଇମାନେ କାନ୍ଦିକି ନେଲା ଟାଇମରେ ତାର ହାତ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ପ୍ରେସର ହେଲେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସାଥିରେ ତ ଆଉଛି ରଥ ଉପରୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଡ଼ି ଦେଇକି ଠେଲି ଦେଉଛି। ଠେଲି ଦେଲା ମାନେ ଡୁମ୍ କିନା ଆସିକି ମାଡ଼ ହେଉଛି 4-5 ତଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। এইভাবে পরিস্থিতি যেতে পূজা টাইমে সমস্ত দেবতা ବଡ଼ মানুষ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା। କାରଣ ଇଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ଶୁଣି ହେଉନାହିଁ। ସାରଥୀ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକରି ଚାରମାଳ ଉପରେ ତଳକୁ ଫୋପଡ଼ାଯାଏ। କେଡ଼େ ଦୁଃଖଦ କଥା। ୟାଠୁ ମର୍ମାହତ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯୁବ ଚିତ୍ରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସବୁକିଛି ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରୁଥିଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ତ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଦିଆଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜଳସିଞ୍ଚନ ତ ଦୂରର କଥା, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ହୋଇଗଲେଣି। କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଦୁଃଖିତ, କେତେ ମର୍ମାହତ। ଯୁବ ଚିତ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବିଶଙ୍କର ମହାରଣା। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉ, ଆଉ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଆଇକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରାଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନିକା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ରୂପକାର ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର? କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ବିଧି ପୂରଣ ହେବ, ତା ସହିତ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ, କୁଠାରଘାତ ହେବ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଜିନିଷ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଥିଲା ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯାଉ। যেহেতু মন্দির জায়গা হি না যদি না জায়গা, তাহলে আমার সিংহদ্বার মোর গোপবন্ধু পাখে আমি চাହୁଛୁ চারিপটে যে শৌচালয় কম সেটা কহতি পরিষ্কার কর্ম ভিতরে তার রখাଯିବ। যে মন্দির চারিপটে ভাঙ্গা ହେଲାଟି শৌচালয় କରି ପକେଇଲେ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଜାଗା ନାହିଁ, ଚାରିଟା ଆଜ୍ଞା ଶୌଚାଳୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି ଜାଗା ନଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ରଖାଯାଉ, ଯେମିତି ପାଇକିନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବକ ମାନେ, ବାସ୍ତବିକ ସେ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତୀକ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଦୂରଚିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।